नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखा देवी सिंह डीएलएड प्रथम वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आज आपणे प्रथम वर्षनो कोर्स 9 सर्जनात्मक नाटकों, ललित कलाओं, हस्तकलाओं और मूल्यांकन एनो 5मु प्रकरण संगीत एनो अभ्यास करीशुं। आम तो अगाउना विडियो द्वारा आपणे आ प्रकरण 5 संगीत एनो अभ्यास शरू करी ज दीधो छे। तो अगाउना विडियो में आपणे आ कोर्स 9 नु 5मु प्रकरण संगीत एना जे मुद्दाओ आपणे अभ्यास करेल छे एने एक वखत याद करीशुं। अहींया आप जोई शको छो तालीमार्थी बहनों के आपणे आ जे 5मु प्रकरण छे संगीत एनो अभ्यास आपणे 11 मुद्दाओ द्वारा करवानो छे। रूपरेखा अहींया आप जोई शको छो अने एमांथी आपणे अगाउना विडियोमां पहलो मुद्दो प्रस्तावना, बीजो मुद्दो महत्व, तीजो मुद्दो हेतुओ अने चौथो मुद्दो संगीत कौशल्यो एनो अभ्यास कर्यो हतो। अने आ विडियोमां आपणे आ जे 5मो मुद्दो छे गीतोना प्रकार एनो अभ्यास करीशुं। तो 5मो मुद्दो जे छे गीतोना प्रकार एनो आपणे अहींया चर्चा द्वारा अभ्यास करवा जई रह्या छीए। तो तालीमार्थी बहनों, अहींया एक बाबत जे छे ए याद राखवानी छे के जे आ 5मो मुद्दो छे गीतोना प्रकारो एनो अभ्यास आपणे एना पेटा मुद्दा जे छे एना द्वारा करवानो छे। अने ए पेटा मुद्दाओमां जोड़कणा, बाळगीतो, अभिनय गीतो आ बधी बाबतो जे छे एनो आपणे एक पछी एक टूंकमां परिचय मेळवવાનો छे। ज्यां उदाहरण हशे तो उदाहरण द्वारा पण आपणे एनो अभ्यास करीशुं। आप ज्यारे आ विडियो जुओ त्यारे तमारो जे मॉड्यूल छे ए मॉड्यूलने आप तमारी साथे राखजो। तो 5मो मुद्दो गीतोना प्रकारो एमां पहलो पेटा मुद्दो छे जोड़कणा। तो जोड़कणा जे छे ए शुं होय छे तो कि टूंका नाना शब्दोने जोड़ीने रचायेल सादू नानुं काव्य ए जोड़कणुं कहेवाय। अहींया तालीमार्थी बहनों, आपने एक मार्क्सनो प्रश्न जे छे अहींयाथी पूछी शकाय छे के जोड़कणा एटले शुं। तो 1 मार्क्सनो प्रश्न तमने पूछाय तो आ रीते जवाब लखवो पड़े के टूंका नाना शब्दोने जोड़ीने रचायेल सादू नानुं काव्य एने जोड़कणुं कहेवाय। तो एमां जोड़कणामां पशु, पंखी, प्राणी वगैरेना जे जोड़कणा छे ए बनावी शकाय। उदाहरण अहींया तमने आप्युं छे। जो तालीमार्थी बहनों, अहींया दाखला तरीके एवुं आप्युं छे, पण दाखला तरीके ए जे छे शब्द ए मात्र गणितमां ज लेवानो होय छे। आ बाबत ध्यानमां राखजो। बाकी बीजे बधे जे छे ए उदाहरण तरीके आ शब्द ज वापरवामां आवे। तो अहींया पहेलुं उदाहरण जे छे ए छे के मामानुं घर केटले दीवो बळे एटले दीवो में तो डीठो मामा लगे मीठो। तो आ एक जोड़कणुं थयुं। बीजुं पण आप्युं छे के साइकल केवी सरर जाय घंटड़ी एनी टीन टीन थाय एना पैडामां हवा पुराय पगना जोरे ए चलावाय। तो अहींया जोड़कणा छे ए एना उदाहरण साथे आपणे अहींया एनी चर्चा करी छे। तो आ हतो गीतोना प्रकारमां जे 5मो मुद्दो छे एनो पहलो पेटा मुद्दामां आपणे जोड़कणानी चर्चा करी छे। हवे तालीमार्थी बहनों, बीजो पेटा मुद्दामां आपणे उखाणा विશે चर्चा करवानी छे। तो उखाणा जे छे ए कोने कहेवाय ए बाबतनी चर्चा करीशुं अने अहींया एना उदाहरण पण आप्युं छे। तो अहींया कोई पण वस्तुनुं सादुं वर्णन बतावतुं होय तेवुं सादुं नानुं गीत के जेमां पछीथी ते वस्तु कई हशे एनो जवाब बाळकोए विचारीने शोधवानो होय छे अथवा तो बाळको विचारीने आपे एने उखाणुं कहेवाय। तो 1 मार्क्सना प्रश्नमा अहींया उखाणा विશે पण पूछी शके छे। उदाहरण तरीके अहींया आप जोई शको छो
કે કાદવ ને કિચડમાં જન્મે એની ઉપર ભમરા ભમે તોય કેવા નસીબ ફૂલના તેને કહીએ રાષ્ટ્રફૂલ. બોલો એનું નામ. તો બાળકો વિચારશે અને શોધશે. તો એ રીતે જવાબ જે છે એ પણ આપ્યો છે કે કમળ. તો ઉખાણા કોને કહેવાય એની પણ અહીંયા આપણે ટૂંકમાં અને સામાન્ય પરિચય મેળવ્યો. હવે આપણે જે પાંચમો મુદ્દો ગીતોના પ્રકાર છે એમાં જે ત્રીજો પેટા મુદ્દો છે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો ત્રીજા પેટા મુદ્દામાં આવે છે બાળ ગીત. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો બાળ ગીત એટલે કે બાળક અને ગીત એટલે ગીત. તો બાળકો માટેનું જે ગીત હોય એને બાળ ગીત કહેવાય. તો બાળકોનું ગીત તે બાલ ગીત અહીંયા આપ્યું જ છે તમને. તો બાળ ગીતમાં જે છે એ પ્રકૃતિના તત્વો જેમાં હવા, પાણી, આકાશ, ઝાડ, પરી, પશુ, પંખી, દાદા દાદી, બગીચો, ઢીંગલી, ફૂલ વગેરેનું વર્ણન આવે. બાળકોને ગીત સાંભળતા આનંદ પડે તે બાળગીત. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જો લખ્યું છે બા પેલા બાગમાં દોડી જાઓ, નાના છોડવાને પાણી પાઉં પાઉં પાઉં. બા પેલા બાગમાં દોડી જાઓ. તો આ બાળગીત થયું. તાલીમાર્થી બહેનો બાળગીત જે છે એ બાળકો માટે હોય છે અને બાળકોને ગીત દ્વારા પ્રકૃતિના તત્વો અથવા તો કોઈ પણ વિષય જે છે એ વિષયના એકમ જે છે એ ગીત દ્વારા સરળતાથી એને યાદ રહી જાય તેના માટે આપણે બાળગીત જે છે એ શિક્ષણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા એક ભાઈ છે જે બાળગીત અભિનય સાથે કરે છે. તો એને પણ જોઈ શકો કે એ ગીત દ્વારા પર્યાવરણ એટલે કે જે પશુ પંખી છે એનું પણ જ્ઞાન આપે છે ને સાથે સાથે ગણિતનું પણ આપે છે. મેં આખું બાળગીત નથી લીધું તાલીમાર્થી બહેનો, અડધું જ છે, પણ એ અડધામાં તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો અહીંયા બાળગીતને જુઓ અને એને માણો અને એ પ્રમાણે શીખ મેળવો. તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા બાળગીતમાં જુઓ કે પક્ષીઓ દ્વારા ગણિતનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. કે એકડો તો કે શામાં દેખાય છે? તો કે મોરની ડોકમાં. બગડો તો કે દાંતરડાના અંગમાં. તગડો તો કે સમડી જ્યારે ઉડે છે આકાશમાં તો એની પાંખો દ્વારા એને તગડો દેખાય છે. તો આ રીતે બાળગીત દ્વારા
શિક્ષણ સાક્ષરી વિષયોનું પણ બહુ સારી રીતે આપી શકાય છે અને ઉદાહરણ અહીંયા છે. એવા બીજા ઘણા બધા બાળગીતો છે જે તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો તો તમને મળી આવશે. તમારે પરીક્ષામાં જે છે એ બાળગીત પણ પૂછાશે, તો બાળગીતની પણ તૈયારી કરવી પડશે. ઓછામાં ઓછા 5 બાળગીતો તો તમને આવડવા જ જોઈએ અને એ તમને પરીક્ષામાં એમ કહેશે ચલો બાળગીત અભિનય સાથે કરીને બતાવો, તો આપે આ રીતે કરીને બતાવવાનું રહેશે. સોરી. તો અહીંયા આપણે આ જે 5મો મુદ્દો છે ગીતોના પ્રકાર, એમાં ત્રીજો છે બાળગીત. એની આપણે ચર્ચા ઉદાહરણ સાથે વિડીયો દ્વારા કરી છે. હવે આપણે અહીંયા જે ચોથો મુદ્દો છે તાલ રમત, એનો આપણે ટૂંકમાં પરિચય મેળવીશું, ચર્ચા કરીશું. તાલીમાર્થી બહેનો, આ જે તાલ રમત છે જે અગાઉ મેં તમને શીખવાડી હતી કે તાલ કોને કહેવાય, જેમાં કહેરવા તાલ અને દાદરા તાલ, એક આવી રીતે 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ધા ધીન્ના ધા તીન્ના, ધા ધીન્ના ધા તીન્ના, તન 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 ટન ટન ટન, ટન 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 ટન. તો એવી રીતે જેને કહેવાય કે તાલ જે છે ને એમાં તાલ રમત જે છે એમાં ઢોલક જે છે એ ઢોલક, તબલા કે ખંજરી હોય એ ખંજરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ધારો કે તમે કોઈ એક ગીત ગાઓ છો કે તાળી પાડું તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ન પાડીએ, તો આ રીતે જે છે એમાં જો તમે તાળીનું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, એટલે કહેવાનો મતલબ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ક્યાંક આપણે આ રીતે કરતા હોઈએ છીએ. જય જગદીશ હરે, તો આ એ ભગવાનનું ગીત છે, એમાં તમે આવી રીતે નથી કરતા, પણ આમ કરો છો, બરોબર. તો ધીમા તાલ જે છે ને એમાં તમારે પગની થાપ, જે રીતે પેલા ભાઈ જે પગમાં એક જ રિધમમાં એમનો પગ જે છે એ ઊંચકતા હતા, એક આમ થતા હતા અને એક આ રીતે આમ થતા હતા, અને હાથની જુદી જુદી એક્શનથી ગીત ગાઈને શિક્ષણ આપતા હતા. તો આ રમતમાં જે છે ઢોલક, તબલા કે ખંજરી જે છે એ સાદા હિંચ કે કહેરવા જેવા તાલ વગાડવાના હોય છે. તો કહેરવા તાલ છે ને એ ધીમો હોય, જેમાં મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે ધાગી નતી નક ધીન, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. તો એ રીતે જેને કહેવાય કે ધીમે ધીમે વગાડવાનું હોય, બહુ એમાં ફાસ્ટ વગાડતા નથી હોતા. તો જે તાલો, એટલે કે જે તાલ વાગતો હોય તે તાલમાં પગ ઊંચકીને હળવા પગથી તાલ આપવાનું હોય છે, અથવા તો હાથના તાલ આપીને આપણે સિંહ, રીંછ, હાથી, મોર વગેરેનો અભિનય કરીને સાદું તાલ અભિનય નૃત્ય કરવું. જે બાળગીતમાં આપણે જોયું કે ભાઈની પગની થેક જે છે એ સાદી થેક હતી, જે તાલ આપતા હતા જ્યારે ગાતા હતા ત્યારે તાલમાં એમના પગના થેક જે છે એ એક જ હતા. એક પગ ઉઠાવે, બીજો પગ લે, બીજો પગ ઉઠાવે અને પહેલો પગ જે છે એ પાછળ લે. જેમ ગરબામાં આપણે એક ચોક્કસ તાલ હોય છે અને એ તાલમાં આપણા પગ જે છે એ ફરતા હોય છે. તો એ જ રીતે અહીંયા તાલ રમત છે એ રમી શકાય છે જુદા જુદા જે સંગીતના સાધનો છે એનો ઉપયોગ કરીને. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, 5મા મુદ્દામાં આપણે પ્રાર્થના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો અહીંયા જે 5મો મુદ્દો છે ગીતોના પ્રકારમાં પ્રાર્થના. તો પ્રાર્થના એ તો જેને કહેવાય કે શાળામાં આપણે જઈએ છીએ ત્યારે પહેલી પ્રવૃત્તિ જે છે અથવા તો શાળાની શરૂઆત જે છે એ પ્રાર્થના કાર્યક્રમથી જ થાય છે. એનાથી આપ બહુ સારી રીતે પરિચિત છો.
તો તમે જે છો એટલે કે પ્રશિક્ષણાર્થીઓ એટલે કે આપ સૌએ જુદી જુદી પ્રાર્થના શીખવી જરૂરી છે. કદાચ દક્ષાબેને તમને પ્રાર્થનાની નોટ બનાવવાની કહી જ હશે અને ન કહી હોય તો હું અહીંયા આપને સૂચના આપું છું કે આપે એક ડાયરી લેવાની રહેશે અથવા તો એક નોટબુક લેવાની રહેશે અને એમાં તમારે પ્રાર્થના, ધૂન, ભજન, બાળગીત આ જે બાબતો જે છે એ લખવાની રહેશે. તો શરૂઆત જે છે પ્રાર્થનાથી ઓછામાં ઓછી 20 કે 25 પ્રાર્થનાઓ જે છે જે તમને આવડતી હોય અથવા તો બીજા વર્ષની બહેનોના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો કઈ પ્રાર્થનાઓ જે હોય છે એ તમે લખશો, એ બાબતે પૂછીને તમે લખી શકો છો અથવા તો તમને જે આવડતી હોય એ પ્રાર્થનાઓ છે. તો પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન, બાળગીત, અભિનય ગીત આની તમારે નોટબુક બનાવવાની રહે છે. અને આ નોટબુક જે છે એ જ્યારે તમારે સંગીતની એન્યુઅલ એટલે કે વાર્ષિક પ્રાયોગિક પરીક્ષા લેવાશે ત્યારે લઈને આવવાની હોય છે. ફરીથી કહું છું તાલીમાર્થી બહેનો કે તમારે નોટબુક જે છે સંગીતની બનાવવાની છે, જેમાં તમારે પ્રાર્થના લખવાની છે, ભજન લખવાના છે, ધૂન લખવાના છે, બાળગીત લખવાના છે અને અભિનય ગીત લખવાના છે અને સાથે સાથે દેશભક્તિ ગીત જે છે એ પણ લખવાના છે. કમસે કમ તમારે 20 જે પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન જે છે એ તમારે લખવાની હોય છે. તો અહીંયા પ્રાર્થના જે છે એ પ્રાર્થના વિશે તમને સમજ આપવાની જરૂર નથી. પ્રાર્થના કોને કહેવાય એ સાદી સરળ પ્રાર્થના જે છે શાળામાં ગવડાવી શકાય છે અને ધોરણ 1 થી 5ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રાર્થનાના શબ્દો કરતાં ફક્ત સંગીત અને લયનું જ્ઞાન મેળવે તે જરૂરી છે. પ્રાર્થનામાં શબ્દો કરતાં ભાવનું મહત્ત્વ છે. તો અહીંયા આપણે આ પ્રાર્થના જે છે એ પ્રાર્થના વિશે પણ પ્રાથમિક ચર્ચા કરી. હવે તાલીમાર્થી બહેનો છઠ્ઠો મુદ્દો ધૂન, જે મેં હમણાં જ તમને કીધું કે તમારે નોટબુક બનાવવાની છે, એમાં પ્રાર્થના, ભજન અને ધૂન, દેશભક્તિ ગીત, બાળગીત, અભિનય ગીત આ બધું લખવાનું છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો જે ધૂન છે એ ધૂન વિશે થોડીક આપણે સમજ મેળવીશું. તો નાના ટૂંકા ઈશ્વર અલ્લાહના નામ જોડીને પરમાત્મા અથવા તો કુદરત સાથેના ભાવવાળું ગીત એ ધૂન, જેમાં હીંચ કે કહેરવા તાલમાં હાથ વડે તાળી આપીને ધૂન ગવાય છે. જેમ કે રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. તો આ ધૂન થઈ. હવે જો અહીંયા ખાસ કરીને મેં તમને કીધું છે કે કહરવા તાલમાં પહેલી માત્રા જે છે એમાં તાળી આવે અને 5મી માત્રામાં ખાલી આવે. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ. અહીંયા જો રઘુપતિ, રાઘવ, જો તમે કે 8 શબ્દો જે છે એ હોવા જોઈએ. રાજા, રામ એ રીતે જે છે, પણ આપણે એ બધું જોવાનું નથી. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ. તો આ એક જેને કહેવાય ને કે જેમાં હિચ કે કહેરવા તાલ જે છે આ હિચ કહેવાય. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિ આ હિચની તાળી જે છે એ આપણે આપીએ છીએ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે આપણે તાલ જે છે તાળીઓ ન પાડે તો પણ આપણે જ્યારે ગાઈએ છીએ ત્યારે પણ એ તાલ આવી જ જતો હોય છે. તો ધૂન પણ તમારે 20 કે 25 જેટલી તમને એનાથી વધારે આવડતી હોય તો એ પણ તમે લખી શકો છો. મેં કીધું તમને કે સંગીતની એક નોટબુક બનાવવાની છે, જેમાં પ્રાર્થના, ધૂન એટલે કે પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન, એ પછી બાળગીત, અભિનય ગીત
રાષ્ટ્ર એટલે કે દેશભક્તિ ગીત એ તમારે લખવાના છે. અહીંયા ગીતોના પ્રકારમાં જેટલા આપ્યા છે એટલા. જોડકણા અને ઉખાણા જો તમને મળતા હોય તો એ પણ તમે લખી શકો છો, કારણ કે જોડકણા અને ઉખાણા પણ તમને પૂછશે તો ખરા જ. તો અહીંયા ધૂન કોને કહેવાય અને કઈ રિધમમાં આપણે ગાતા હોય છે, એટલે કે રિધમ એટલે કે તાલમાં ગાતા હોઈએ છીએ, તે પણ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી. હવે જેને કહેવાય કે 1 મિનિટ તાલીમાર્થી બહેનો. હા, હવે આપણે 5મા મુદ્દાનો 7મો પેટા મુદ્દામાં જે ગીતોના પ્રકાર છે એમાં કવિતા જે છે એની ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આ બાબત જે છે એ સમજી શકો છો. એમાં પણ મારે તમને કંઈ સમજાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે કાવ્ય જે છે કાવ્ય કોને કહેવાય એ બાબત તો આપ સૌ ભણીને આવ્યા જ છો. તો ગુજરાતી હિન્દી ભાષાના પાઠ્યપુસ્તકમાં ઇવન જે સંસ્કૃતમાં પણ કાવ્ય આવતું હોય છે, જે ભાષા છે ભાષાઓમાં કાવ્યો આવતા હોય છે. તો ગુજરાતી એ ભાષા છે, હિન્દી ભાષા છે, સંસ્કૃત ભાષા એ તમારે નથી આવતું ધોરણ 1 થી 5માં, પરંતુ 6 થી 8માં આવે છે. એ જ રીતે અંગ્રેજી જે છે એ અંગ્રેજીમાં પણ આવતું હોય છે, પણ ખાસ કરીને મોટાભાગે આપણે ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે અને હિન્દી એ આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે. એના કારણે ગુજરાતી અને હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકમાં જે કવિતાઓ મુકાયેલી હોય છે, જે કવિતાઓ છે અભ્યાસક્રમમાં, એ કવિતાઓનું સાદા અને સરળ રાગમાં ગાયન કરવું એટલે કે ગીત ગાવું. તો કવિતાનો કોઈ માન્ય રાગ હોતો નથી. એને તો આપણે આપણી સમજણથી ઊંચા અવાજે દરેક બાળકોને શબ્દો સમજાય તે રીતે તાલ લઈ અને આરોહ અવરોહ રાગ સાથે આપણે ગાયન કરતા હોઈએ છીએ, અને એ રીતે જ ગાયન કરવું. જેમ કે કવિતા જે છે એમાં એક કવિતા છે, મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું સુંદર સર્જન હારા રે. તો આ જે કે જેને કહેવાય કે આપણે કોઈ રાગમાં નથી ગાતા, આપણને બસ એક સાદી રીતે એના શબ્દો સમજાય એ રીતે આપણે એને એક ચોક્કસ તાલ લઈ અને આરોહ અવરોહથી ગાવાનું હોય છે. તો આમાં મેં જે તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું, તો એ જે છે એ આરોહ છે અને અવરોહ જે છે એટલે અવરોહ છે અને આરોહ એટલે સુંદર સર્જન તારા રે. તો એ આરોહ છે. આરોહ એટલે ઊંચા અવાજે ગાવું અને અવરોહ એટલે કે નીચા અવાજે. જરૂરી નથી કે પહેલાં આરોહ જ આવવો જોઈએ, પહેલાં અવરોહ હોય તો પછી આરોહ હોય. મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું, તો એ અવરોહ છે. સુંદર સર્જન તારા રે, એ આરોહ છે. તો પહેલા અવરોહ પણ હોઈ શકે અને આરોહ પણ હોઈ શકે. આરોહ અવરોહ સાથે ગાવું. આરોહ અવરોહ એટલે કે ઊંચો, બહુ ઊંચેથી ગાવું ને બહુ નીચેથી ગાવું, એને આરોહ અવરોહ કહેવામાં આવે. તો આપ સૌ એટલે કે તમે જે પ્રશિક્ષકો છો, પ્રશિક્ષણાર્થીઓ છે, એ ધોરણ 1 થી 5ની સંગીતની શિક્ષક આવૃત્તિ જે છે એનો અભ્યાસ કરી આ વિષયને વધુ સમજવા માટે પ્રયાસ કરે એ અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. અને એમાં આપેલા ગીતો પોતે તૈયાર કરે, જે ખૂબ સરળ શૈલીમાં તૈયાર કરેલ છે, તથા અન્ય ગીતો જે છે એ તૈયાર કરે. તો અહીંયા કવિતા શું છે એ બાબતની પણ ચર્ચા કરીએ આપણે. તાલીમાર્થી બહેનો 1 થી 5 ધોરણના જે ભાષાના એટલે કે ગુજરાતીના પુસ્તકો છે એમાં જે કવિતાઓ છે એ કવિતાઓમાંથી પણ તમને પૂછશે કે 1 થી 5 ધોરણની જે કવિતાઓ છે એમાંથી કોઈ એક કવિતા આપ ગાઓ, તો આપે યાદ કરીને જોયું હશે અને યાદ રાખી હશે તો તમે ગાઈ શકશો, નહીં તો તમને નહીં આવડે. તો પરીક્ષામાં આ પણ પૂછશે. પરીક્ષા એટલે કઈ? પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા. એટલે આ બાબત યાદ રાખજો. તો ધોરણ 1 થી 5ના જે ગુજરાતીના પુસ્તકો છે એમાં જે કવિતાઓ છે એ પણ નોટબુકમાં લખી રાખશો તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે કે કયા ધોરણમાં કઈ કવિતા અને કેટલી કવિતાઓ આપેલ છે. એ તમે તમારી સંગીતની નોટમાં લખજો એવું હું નથી કહેતી, પરંતુ જો લખીને રાખશો તો આપ એને સરળતાપૂર્વક યાદ રાખી શકશો.
ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો આપણે બસ આટલો જે પાંચમો મુદ્દો છે એના 7 પેટા મુદ્દાઓ છે એ આપણે અહીંયા આ વિડીયોમાં એટલો જ અભ્યાસ કરીએ છીએ અને પછીના વિડીયોમાં જે 8મો 9મો 10મો 11મો મુદ્દો છે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો ફરીથી આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી લઈએ કે આ વિડીયોમાં આપણે કોર્સ 9નું 5મું પ્રકરણ સંગીત એનો 5મો મુદ્દો ગીતોના પ્રકાર એમાં 7 પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરી છે. તો એ 7 પ્રકાર જે છે એ 7 પ્રકાર નોટબુકમાં સંગીતની નોટબુકમાં આપે લખવાના છે. કેટલાક મેં ફરજિયાત કહ્યા છે, કેટલાક મરજિયાત કહ્યા છે. ફરજિયાતમાં તાલીમાર્થી બહેનો પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન, બાળગીત, અભિનય ગીત, દેશભક્તિ ગીત આટલા મેં તમને લખવાના કહ્યા છે. અને ફરજિયાતમાં જેને કહેવાય કે ઉખાણા, જોડકણા અને કવિતા જે ધોરણ 1 થી 5માં આવે છે તે એ મેં તમને લખવાના કહ્યા છે. ઉખાણા, જોડકણા અને કવિતા એટલા માટે તમને મરજિયાત કહું છું કે જો તમને યાદ રહેતા હોય તો કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ જો તમારે વિવિધતા તમારા જે ઉખાણા, જોડકણા અને કવિ એમાં જો વિવિધતા લાવી હોય તો તમે નોટબુકમાં લખી રાખ્યા હશે ને તાલીમાર્થી બહેનો, તો એ તે વખતે સંગીતની નોટ જ્યારે બનાવી હશે ને એ લોકો ચેક કરશે, કારણ કે સંગીતની નોટના પણ માર્ક્સ હોય છે. તો આ બાબત જે છે એ આપે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા આપણે તમારે આ જે મુદ્દો છે એટલે કે પ્રકરણ 5નો જે 5મો મુદ્દો છે ગીતોના પ્રકાર, એમાં તમારે પ્રેક્ટિકલ કામમાં જે છે એ આ વસ્તુ કરવાની છે કે નોટબુક અથવા તો ડાયરી, જાડી ડાયરી આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો અને સાદી જે નોટબુક જે છે એ પણ તમે લઈને એમાં સંગીતની નોટબુક બનાવીને એમાં પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન, બાળગીત, અભિનય ગીત, દેશભક્તિ ગીત પ્લસ મરજિયાત રૂપે ઉખાણા, જોડકણા અને કવિતા ધોરણ 1 થી 5ની જે ગુજરાતીના પુસ્તકોમાં કાવ્યો આવેલા છે એટલે કે કવિતા જે છે એ તમે લખી શકો છો. એટલે કે ઉખાણા, જોડકણા અને કવિતાની બાબતમાં. બાકી ફરજિયાતમાં તો પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન, બાળગીત, અભિનય ગીત અને દેશભક્તિ ગીત એ તો કમ્પલસરી તમારે ઓછામાં ઓછા જેને કહેવાય કે 20 તો લખવાના જ છે. પછી તમને ન મળે અને તમે 20થી ઓછા હશે તો હું એનો વાંધો નહીં લઉં, બટ ડેટ ઇઝ નોટ મિનિંગ કે એનાથી ઓછા હોય એવું હું માનું છું. જે દેશભક્તિ ગીત છે એ હિન્દી અથવા તો ગુજરાતી બંનેમાં હશે તો પણ ચાલશે. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો. પ્રાર્થના જે છે એ પ્રાર્થનામાં ગુજરાતીમાં મેક્સિમમ હોવી જોઈએ, હિન્દીમાં હશે તો પણ ચાલશે, પણ પહેલાં ગુજરાતીને પ્રાધાન્ય આપજો, પછી હિન્દીમાં લખજો, કારણ કે આપણે પ્રાર્થના જે છે એ ગુજરાતી અને હિન્દી એ બંનેમાં ગઈએ છે. સંસ્કૃતમાં હશે તો પણ વાંધો નથી. તો તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા આપણે કોર્સ 9નું 5મું પ્રકરણ સંગીત એનો 5મો મુદ્દો ગીતોના પ્રકારનો વિગતે ચર્ચા કરી છે, એનો પ્રાથમિક અભ્યાસ કર્યો છે. આશા રાખું છું કે આપને સમજમાં આવ્યું જ હશે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 6ઠ્ઠો, 7મો, 8મો, 9મો, 10મો, 11મા મુદ્દાનો અભ્યાસ કરવા મળીએ. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.